నమస్తే సంతోష్ వెల్కమ్ టు 30/60 ముందుగా హెడ్లైన్స్ పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో విపక్షాల నిరసనలు లోక్సభ రేపటికి రాజ్యసభ 2:30కు వాయిదా పెద్ద నోట్ల మార్పిడికి ఆర్బీఐ దగ్గర భారీగా క్యూ కట్టిన జనం ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు మరో 5 నెలల పాటు జనానికి నోట్ల కష్టాలు అంతవరకు ఇబ్బందులు తప్పవన్న బ్యాంకులు తెలంగాణకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలు వస్తున్నాయి రింగ్ రోడ్లో వైద్య పరికరాల పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తామన్న కేటీఆర్ బాల్ ట్యాంపరింగ్ ఆరోపణలు ట్రాష్ కొట్టిపారేసిన విరాట్ కోహ్లీ అదే రగడ అదే రచ్చ అవే నినాదాలు అదే గందరగోళం 8వ రోజు కూడా రాజ్యసభను నోట్ల కాక కుదిపేసింది పార్లమెంట్ లైబ్రరీలో జరిగిన పుస్తకావిష్కరణలో నోట్ల రద్దును విపక్షాలు సమర్థిస్తున్నాయన్న మోదీ వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి దీనిపై ప్రధాని క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు ఆజాద్ సభకు వచ్చేందుకు ప్రధాని ఎందుకు భయపడుతున్నారని ప్రశ్నించారు ఈ గందరగోళం మధ్య సభ మొదట 12:30కు వాయిదా పడింది ఆ తర్వాత కూడా పరిస్థితిలో మార్పు రాలేదు దీంతో మరోసారి సభను వాయిదా వేశారు చైర్మన్ so you should have सदन से माफी मांगनी चाहिए उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया है प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि अपोजिशन पार्टी but listen Sri Manoj no ये listen one second पूरी let me do this प्रधानमंत्री जी किस तरह से ये आरोप लगा सकते हैं let me do this please let me please stop Sri Manoj Sinha no let me do this ये बता दिया Sri Manoj Sinha कि हम राजनीति के खिलाफ हैं Mr. Ali Khan Report of the Joint Parliament Committee on Office of Profit, Dilip Bhai Pandya. Yes. Please, Honorable Lady, Suni. Please listen to me also. Give me also 2 minutes. Number 1. See, I will allow you. Let me see. I have first a notice under Rule 267. From the Honorable Leader of Opposition. I am ready to admit that motion, provided you are ready for discussion. No discussion. No, I will. No, I cannot. I will reply to that. I cannot. अरे मुझे reply कर. No, please. That Yes. is my motion. Yes, Let me reply. Ghulam Nabi, what is your reaction? What is your reaction, Honorable Leader of Opposition? I am ready to admit your motion. Sir, if you are ready for discussion. Sir, I have given the motion. There are 2 conditions for that. Number 1, the Honorable Prime Minister has promised yesterday that he will be here. There is no condition in this motion. For this motion, there are conditions. That is our condition. If I give the condition, the chair will reject it. If I give the condition, it will be rejected. I know that such condition, and number 2. No, please. No, please allow me to deal with that. Nathwiji, tell them, please allow me to deal with that. Okay. मैं आ जाऊँ. दूसरा नंबर सर. No, please allow me. आप मंत्री हैं. सर जब हमने नोटिस दिया था और नोटिस कल दिया था, कल दिन और आज दिन में, आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाइब्रेरी में ऑडिटोरियम में बुक रिलीज किया. नहीं वो इस सदन से संबंधित है. That is directly connected with this house. सर जब मैंने कल प्रधानमंत्री जी आए थे, मैंने जब कल माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में आए थे, मैंने अपोजिशन की तरफ से पूरी अपोजिशन की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया था और कहा था माननीय चेयरमैन से, unless you hear us, so please hear me out. Unless you hear me out, you can't take the decision. प्रधानमंत्री जी मान्य एक मिनट रुको भाई मान्य
जी, मेरा ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हाउस के अंदर ना बोलते, हाउस के बाहर बार बार ये कह रहे हैं और आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया है कि यदि अपोजिशन को 72 घंटे का समय दे दिया जाता इस फैसले को लेने से पहले, तो शायद ये मेरा विरोध नहीं करते, मेरी तारीफ करते। ये इन्होंने एक तरीके से अपोजिशन के ऊपर हमला बोला। ये क्या है कि हम लोग काले धन का समर्थन कर रहे हैं, क्या हमारे पास काला धन है? तो मैं समझती हूँ प्रधानमंत्री जी को हाउस में आना चाहिए। अभी डिस्कशन के लिए तैयार है, ये बोले आप बताइए। और उनको 10 महीने के बारे में भी बताना चाहिए, माफी मांगे। डिस्कशन के लिए आप तैयार है? राम गोपाल जी, आप अभी डिस्कशन के लिए तैयार है? राम गोपाल जी, लेट मी लिसन। అటు పెద్ద నోట్ల వ్యవహారం లోక్సభలోనూ కాకరేపింది. 8వ రోజు సభ ప్రారంభం కాగానే విపక్షాలు ఈ విషయంపై చర్చకు పట్టుబట్టాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సభకు రావాలని డిమాండ్ చేశాయి. మేకింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ పుస్తకావిష్కరణకు హాజరైన ప్రధాని లోక్సభకు ఎందుకు రావడం లేదని కాంగ్రెస్ నేత మల్లికార్జున ఖర్గే ప్రశ్నించారు. విపక్షాల ఆందోళనల మధ్య ప్రశ్నోత్తరాలు చేపట్టారు స్పీకర్ సుమిత్రా మహాజన్. ఒకసారి వాయిదా వేసిన తర్వాత కూడా అదే గందరగోళం కొనసాగింది. దీంతో సభను సోమవారానికి వాయిదా వేశారు స్పీకర్. लेकिन नहीं, when my permission लेके Well, sir, this is not a occasion. People are waiting for question hour. इनको जरा बिठाइए। हाँ मैडम, मैं आपको अगर मेरा एक ही विनती है, मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करना। नहीं, मगर आप करोगे तो उनको भी। कॉन्स्टिट्यूशन मैं 12 बजे आप सबको कॉन्स्टिट्यूशन दूंगी डे ना। के दिन मैं समझ और गई। प्राइम मिनिस्टर ऐसा कहते हैं वो उसके बारे में आई विल अलाउ 12 बजे आई विल अलाउ यू not prepared. No, not now. They are- In at 12 o'clock I will allow you. I will allow you after question hour. हर बात पे no, not now. I'm sorry, not now. Now the House stands adjourned to meet on Monday, the 28th November 2016 at 11 a.m. ప్రస్తుత పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి డిజిటల్ కరెన్సీ వాడకాన్ని పెంచాలన్నారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ. రాష్ట్రాలు ఈ దిశగా ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేయాలని సూచించారు. డిజిటల్ కరెన్సీ వాడకంపై అందరికీ అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ఈ విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని రాష్ట్రాల కన్నా ముందుందని లోక్సభలో వివరించారు జైట్లీ. To be substituted and further expanded by digital currency. Now this is a process which has been happening. In the last, for example, today there are 80 crore debit cards of various kinds which are already in circulation, and 40 crore out of them are actively being used at the ATM machines. Now e-wallets, debit cards, credit cards, digital transfers, this is the future technology in relation to currency. The government is encouraging it. I have yesterday only had a conference with the chairpersons of all banks in India and asked them to promote digital in addition to the physical currency which is in space. As far as the involvement of the state governments is concerned, we are also going to be requesting the state governments. Andhra Pradesh has taken an initiative, and there the collectors are also involved, working closely with the banks in order to see and అరచేతిలో ఉన్న మొబైల్ ఫోన్ బ్యాంకింగ్ వ్యవహారాల కోసం ఉపయోగపడుతుందన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. కొనుగోళ్లకు, బిల్లుల చెల్లింపులకు మొబైల్ ఫోన్ను విరివిగా ఉపయోగించాలని సూచించారు. పంజాబ్ పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని బతిండా ఎయిమ్స్ కు శంకుస్థాపన చేశారు. मोबाइल फोन नहीं है, आपके मोबाइल फोन को आप अपनी खुद की बैंक बना सकते हो।
आपके मोबाइल फोन को आप अपना बटवा बना सकते हो। एक भी रुपये का कैश नोट न हो तो भी आज का विज्ञान ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, अगर आपके पैसे बैंक में जमा पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से बाजार से खरीदी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से पेमेंट दे सकते हैं, हाथ को रुपये को छुए बिना भी आपका पूरा कारोबार कर सकते हैं। हमारे देश में जितने परिवार हैं उससे 4 गुना टेलीफोन है हाथ में लोगों के, मोबाइल फोन है। आज मोबाइल बैंकिंग चलता है। भविष्य में भी भ्रष्टाचारियों को फिर से अगर उठने नहीं देना है, काले धन वालों को उठने नहीं देना है, तो मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने मोबाइल फोन में ही बैंक का ब्रांच बना लो। మరోసారి ప్రధాని మోదీపై నిప్పులు చెరిగారు కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ. పార్లమెంట్కు రావడానికి ఎందుకు వెనకడుగు వేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు ఆయన. బయట సభల్లో ప్రసంగాల్లో చెప్పడం కాదని చర్చల్లో పాల్గొనాలని సవాల్ విసిరారు. लोकसभा के एमपीज हैं, प्रधानमंत्री भी लोकसभा के एमपी हैं। हम अपनी बात रखेंगे, ऑपोजिशन के लोग अपनी बात रखेंगे, प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे, डिस्कशन हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। राहुल जी वो कह रहे हैं कि 72 घंटा मिलता तो सब लोग वाह वाह मोदी कर रहे हो। नहीं, देखिए ये मोदी जी पहले हंस रहे थे, आपने देखा हंसी आ रही थी, फिर कितनी बार 3-4 बार रोना आया है ना। हाउस में आइए, हाउस में आइए और फिर देखिए क्या होता है। कौन है यार, कौन सा इमोशन दिखाई देगा आपको मोदी जी पे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो लोकसभा है, डिस्कशन राजनेताओं को, एमपीज को इसके अंदर करना, प्रधानमंत्री को आ जाना चाहिए। डिबेट होगी 3, 4, 5, 6 घंटे की होगी। डिबेट में प्रधानमंत्री जी बैठ जाएं, कल राज्यसभा से उठ के चले गए, डिबेट में बैठ जाएं, प्यार से हम बोलेंगे, प्यार से वो बोले, देश को सब पता लगेगा। लेकिन की कोशिश की 30/60 లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే విత్ us. బ్యాక్ టు న్యూస్. బ్యాంకుల్లో క్యాష్ నిండుకుంది. ఎక్కడ చూసినా నోట్లకు కొరత వచ్చి పడింది. దీంతో నోట్ల మార్పిడిని పూర్తిగా రద్దు చేసింది కేంద్రం. కేవలం పెద్ద నోట్లు డిపాజిట్ మాత్రమే చేసుకోవాలి. కొత్తగా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో మళ్లీ జనం కష్టాలు రెట్టింపయ్యాయి. దీంతో కేంద్రం మరో వెసులుబాటు కల్పించింది. కేవలం ఆర్బీఐ కేంద్రాల వద్ద మాత్రమే నోట్ల మార్పిడికి అవకాశం కల్పించింది. ఫలితంగా జనానికి కాస్త వెసులుబాటు కలిగినట్టయింది. ఇటు బ్యాంకుల్లో కూడా కేవలం రోజుకు 4,000 మాత్రమే విత్డ్రా చేసుకునేట్టు నిబంధన అమల్లోకి వచ్చింది. నిన్నటి వరకు 25,000 వరకు చెక్ మీద విత్డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉండేది. కరెన్సీ కటకటతో ఇప్పుడు 25,000 కాస్త 4,000కు కుదించారు. బ్యాంకుల్లో నోట్ల మార్పిడిని పూర్తిగా నిలిపివేయడంతో జనం ఇబ్బందులు రెట్టింపయ్యాయి. చాలా చోట్ల ఏటీఎంలు ఇంకా పనిచేయడం లేదు. బ్యాంకుల్లోనూ సరిపడా నగదు నిల్వలు లేవు. దీంతో రోజువారీ అవసరాలకు కూడా చిల్లర లేక సామాన్యులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. బ్యాంకులు ఏటీఎంల ముందు బారులు తీరుతున్నారు. నగదు నింపిన క్షణాల్లోనే ఖాళీ అయిపోతున్నాయి ఏటీఎంలు. అటు బ్యాంకులు కూడా నగదు లేక మధ్యాహ్నం కల్లా లావాదేవీలు నిలిపేస్తున్నారు. ఆర్బీఐ హైదరాబాద్లోని ఒక్కో బ్యాంకుకు చాలా తక్కువ మొత్తంలో నగదు పంపిణీ చేసింది. దీంతో బ్యాంకుల వద్ద ఓ రేంజ్లో రద్దీ ఉంది. ఏ బ్యాంకు వద్ద చూసినా ఖాతాదారులు బారులు తీరారు. నగదు విత్డ్రా చేసేందుకు పడిగాపులు పడుతున్నారు. నగదు కొరతతో ఏటీఎంలలో కూడా డబ్బులు లేకుండా పోయాయి. పనిచేస్తున్న కొన్ని ఏటీఎంల వద్ద చాంతాడంతా క్యూ కనిపిస్తోంది. బంజారాహిల్స్లోని ఆంధ్ర బ్యాంక్ వద్ద పరిస్థితిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి అరుణ్ అందిస్తారు. సామాన్యుల నోట్ల కష్టాలు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయి. నోట్లు రద్దయి 500, 1000 రూపాయల నోట్ల రద్దయి ఇప్పటికీ 17 రోజులు పూర్తయినా తమ కష్టాలు తీరట్లేదు. తమకు నిత్యావసర వస్తువులు కొనుక్కోవాలన్నా ఇతరత్ర వాడకానికి కావాల్సిన డబ్బులు చేతుల్లో లేక సామాన్యులందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రస్తుతం మనం
బసవతారకం ఆసుపత్రుల దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్నాం. వాళ్ళు తమ నిత్యావసర వస్తువులు తీసుకోవడం కోసం నెలాఖరులో చెల్లింపులు, అలాగే ఇతర ఇంట్లో సాధారణ పనులు చేసుకోవడం కోసం కనీసం తినడానికి అవసరమైనటువంటి వస్తువులు కొనడానికన్నా డబ్బులు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో బ్యాంకుకి రావడం జరిగింది. నిన్నటి నుంచి 500 నోట్లు అందుబాటులో ఉండడం వల్ల చిల్లర కష్టాలు తీరుతాయని అందరూ ఊహించారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అర్థమవుతుంది, ఒక వ్యక్తికి కేవలం 4,000కు మించి డబ్బులు ఇవ్వమనేది నోటీస్ బోర్డులో పెట్టారు. మరోవైపు లిమిటెడ్గా క్యాష్ ఉన్న నేపథ్యంలో తమకు ఖచ్చితంగా 4,000 మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి, మీకు ఒకరికి 4,000 మాత్రమే చెల్లిస్తామని చెప్పి ఒక అకౌంట్ హోల్డర్కి 4,000 మాత్రమే ఇస్తామని చెప్పారు. ఈ రోజు నుంచి క్యాష్కు సంబంధించినటువంటి పాత నోట్ల మార్పిడికి సంబంధించినటువంటి మార్పు పూర్తిగా ఈ రోజు నుంచి నిషేధించబడింది. కేవలం డిపాజిట్కు మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత తమ ఎక్స్చేంజ్కి మాత్రం అవకాశం అయితే ఉండదు. ఈ రోజు నుంచి ఎక్కడ కూడా ఎక్స్చేంజ్ని మొత్తం నిషేధించింది. దాంతో డిపాజిట్ మాత్రం చేసుకోవచ్చు. కానీ డిపాజిట్ చేసుకున్న అమౌంట్ను తీసుకోవాలంటే మాత్రం రోజుల తరబడి వెయిట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అసలు ఎంతకాలంగా ఇక్కడ ఈ రోజు 4,000 రూపాయలు ఎందుకు కండిషన్ పెట్టారో, డిపాజిట్ చేసుకోవాలంటే ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ కల్పించారో బ్యాంక్ మేనేజర్తో మాట్లాడదాం. మీరు చెప్పండి సార్, ఎట్లా ఉంది సార్? మొన్నటి వరకు 23rd వరకు అయితే విత్డ్రాల్ లిమిట్ ఏం లేదు సార్. యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వీక్లీ 24,000 మేము ఇచ్చాము. అంటే మాకు డైలీ ఒక 10 lakhs 12 lakhs ఇచ్చేవారు. కానీ ఈ రోజు అయితే మాకు ఓన్లీ 5 lakhs ఇచ్చారు. సో 5 lakhsకి మేము 24,000 ప్రొవైడ్ చేస్తే 50 కస్టమర్స్ కూడా అవ్వకుండానే అయిపోతుంది. సో లైన్లో నుంచి ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కష్టపడతారని అందరికీ అందాలి కాబట్టి మేము ఈ రోజుకి మాత్రం ఓన్లీ 4,000 per person లిమిట్ పెట్టాము. ఏ అమౌంట్ ఇస్తున్నారు సార్? డినామినేషన్లో ఏ నోట్లు ఉన్నాయి? 2,000 నోట్ ఒకటి, 500s 4, అంటే 2,000కి 500s, 2,000కి మాత్రం 2,000 నోట్ ఇస్తున్నాం సార్. అందరికీ సేమ్. ఏటీఎంలు పనిచేయట్లేదు కదా సార్, ఏటీఎంల పరిస్థితి ఏంటి? అసలు అందుబాటులోకి వస్తాయా లేదా? అంటే మావి 2 ATMs ఉన్నాయి సార్. ఆల్రెడీ రీకాలిబ్రేషన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. 2 కూడా 2000కి కొత్త 500కి డిస్పెన్స్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాయి. కానీ మా దగ్గర లోడ్ చేయడానికి సఫిషియెంట్ క్యాష్ లేక మేము పెట్టలేకపోతున్నాం. అంటే ఎప్పుడు అందుబాటులోకి రావచ్చు సుమారు? మండే నుంచి క్యాష్ సప్లై బాగానే ఉంటుందని వచ్చింది సార్, మాకైతే న్యూస్ వచ్చింది. సో మండే నుంచి మాకు క్యాష్ కానీ వస్తే, డైలీ ఒక 20 lakhs కానీ మాకు వస్తే మేము ఒక 6-7 lakhs ATMకి పెట్టి రిమైనింగ్ మేము కస్టమర్స్కి ఇవ్వడానికి, అంటే మాకు ఇవ్వడమే 10 lakhs ఇస్తున్నారు సార్. అదే ఏటీఎంలో పెడితే ఇంకా మేము ఇక్కడ కౌంటర్లో ఇవ్వడానికి క్యాష్ సరిపోదు. దానివల్ల ఏటీఎంని అయితే మేము 1 week నుంచి ఆపేసాం. ఎలా ఉంది సార్ ప్రెషర్? ఎలా ఉంది? ఆల్రెడీ గొడవ అయింది, నన్ను దాడి చేయడానికి వచ్చినారని కూడా తెలిసింది. ఎలా ఉంది? కస్టమర్స్ నుంచి ప్రెషర్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నది సార్. విత్డ్రాల్ ఇవ్వనప్పుడు మీరు పోనీ బ్యాంక్ ఎందుకు తీసుకోవడం, మూసేసుకోండి, డిపాజిట్లు ఏమో తీసుకుంటున్నారు కానీ విత్డ్రాల్ ఇవ్వట్లేదని గొడవలు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి. నిన్న అయితే అసలు బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయలేదండి. నిన్న టోటల్గా క్యాష్ సప్లై లేదు మాకు. సో అందుకని నిన్న బ్రాంచ్ అయితే ఓపెన్ చేయలేదు. క్యాష్ సప్లై బాగానే క్యాష్ సప్లై కనుక పెరిగితే ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు సార్. ఏటీఎంస్ అన్ని రెడీ అయిపోయినాయి. మేమైతే ఎక్స్ట్రా టైం కూడా వర్క్ చేస్తున్నాం. మరి పాత నోట్ల మార్పిడికి ఈ రోజు నుంచి లేదు కదా సార్? వాళ్ళకి ఎలాంటి అవకాశం? ఈ రోజు నుంచి ఎక్స్చేంజ్ లేదు సార్. కానీ న్యూ అకౌంట్స్ మేము ఆల్రెడీ లాస్ట్ 1 week నుంచి కూడా ఎవరైనా న్యూ అకౌంట్స్కి వస్తే మేము ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ఇమీడియట్గా న్యూ అకౌంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. మేము డిపాజిట్ అయితే ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు. ఎస్బీఐ అకౌంట్లో వాళ్ళు ఇప్పుడైనా సరే December 30th వరకు వాళ్ళ ఓల్డ్ నోట్స్తో డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది చెప్తుంది. నోట్లకు సంబంధించినటువంటి డిపాజిట్కి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. అవసరమైతే కావాల్సి ఉంటే మేము కొత్త అకౌంట్స్ కూడా ఓపెన్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్తున్నారు. మరోవైపు క్యాష్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి, తక్కువ ఉన్న నేపథ్యంలో కేవలం 4,000 మాత్రం ఇవ్వడానికి సుముఖం వ్యక్తం చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. అమ్మ, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారమ్మా? కాకినాడ నుంచి వచ్చాను సార్. కాకినాడ నుంచి వచ్చాను. నాకు 14,000 ఇవ్వాలా, ఇంకా 4,000 ఇస్తున్నారు సార్. నా మిగతా డబ్బులు సవారు ఇస్తారంటున్నారు సార్. ఇదే సంగతి. మీరు కాకినాడ నుంచి ఇక్కడ మీకు అకౌంట్ ఉందా? ఎక్కమంట ఉంది సార్, ఎక్కమంట ఉంది. ఇక్కడ డ్యూటీ చేసిన మళ్ళీ వేసారు. 14,000 ఇస్తే 4,000 ఇస్తారంటున్నారు. ఇప్పుడు 4,000 ఇస్తే మీకు సరిపోతాయా? సరిపోవా, మళ్ళీ సవారు ఇస్తారంటున్నారు కదా. మళ్ళీ దెబ్బలాటెడ్ గారు నేను మాట్లాడుకుంటున్నాను సార్. ఇది అంటే ఎందుకు 4,000తో ఏం చేయబోతున్నారు? ఖర్చులు పెట్టలేదు, ఖర్చులకే సార్. 14,000 ఇస్తే ఆంధ్ర వెళ్ళిపోదాం చూశాను, ఇవ్వలేదు. సవారు ఇస్తారంటున్నారు. మీరు చెప్పమ్మా, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఇక్కడనే పింఛన్ 2,000 ఇవ్వాలి, మొత్తం 4,000. 3,000 తీసుకుంటాను. 1,000 రూపాయలు. ఎందుకు కష్టం అవుతుందా పైసలు లేక? కష్టమే, ఒకదాన్ని కష్టమైంది, చాలా కష్టం.
ఇది మహిళలు చెప్తున్న తీరు. ఇక్కడికి వచ్చిన అకౌంట్ ద్వారా ఎవరైతే వాళ్ళ అకౌంట్లో ఉన్న అమౌంట్ని తీసుకోవడం కోసమే కష్టం అవుతుందని చెప్తున్నారు. మరోవైపు బ్యాంకర్స్ల పరిస్థితి మరోలా ఉంది. కేవలం 5 లక్షల రూపాయలు మాత్రమే బ్యాంకుకి రావడం వల్ల అందరికీ సర్దాలి, ప్రతి ఒక్కరి అవసరాన్ని తీర్చాలి కాబట్టి ఒక పర్సన్కి 4,000 ఇస్తున్నాం. మరోవైపు డిపాజిట్కి సంబంధించి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు, రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టలేదు, మిషన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి, అవసరమైతే అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి కూడా అభ్యంతరం లేదని బ్యాంక్ సిబ్బంది చెప్తున్నారు. కెమెరా సీతారాం బాబుతో అరుణ్ కుమార్, ఎన్టీవీ, హైదరాబాద్. పాత 500, 1000 రూపాయల నోట్లున్న కంటైనర్లు హైదరాబాద్లోని ఆర్బీఐ ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి బారులు తీరాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద నోట్లు రద్దు చేసిన నాటి నుంచి నిన్న సాయంత్రం వరకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్లైన పాత నోట్లను ఆర్బీఐకి తరలిస్తున్నారు. క్యాష్ కంటైనర్లన్నీ రోడ్డుపైన నిలిచిపోవడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతోంది. భారీ పోలీస్ బందోబస్తు మధ్య ఒక్కో వాహనాన్ని లోనికి పంపిస్తున్నారు. మరోవైపు కొత్త నోట్లను కూడా కంటైనర్లలో తీసుకెళ్లేందుకు బ్యాంకుల అధికారులు కూడా వేచి చూస్తున్నారు. ఆర్బీఐ రీజనల్ ఆఫీస్ వద్ద నిలిచిపోయిన క్యాష్ కంటైనర్లపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రాజు అందిస్తారు. నోట్లు రద్దు చేస్తూ ఈ నెల 8వ తేదీన తీసుకున్న నిర్ణయం తర్వాత నిన్న అర్ధరాత్రి వరకు ఏదైతే బ్యాంకుల్లో జమ అయినటువంటి పాత అటు 500 రూపాయల నోట్లు, 1000 రూపాయల నోట్లను అన్నింటినీ కూడా తీసుకొని పెద్ద ఎత్తున కంటైనర్స్ అన్నీ కూడా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వరకు తీసుకొచ్చాయి. మొత్తం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అటు ఏపీ కావచ్చు, ఇటు తెలంగాణలో కావచ్చు ఉన్నటువంటి జిల్లాల నుంచి ఈ కంటైనర్లు అన్నీ కూడా వచ్చాయి. మనం ప్రస్తుతం చూడొచ్చు ట్రాన్స్పోర్ట్కి సంబంధించినటువంటి కంటైనర్స్లో ఏదైతే 8వ తేదీన రద్దు చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం, ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎక్స్చేంజ్ కావచ్చు, డిపాజిట్స్ కావచ్చు, ఏదైతే బ్యాంకుల్లోకి పాత నోట్లు వచ్చి చేరాయో డిపాజిట్ రూపంలో, ఎక్స్చేంజ్ రూపంలో, ఆ నోట్లన్నీ కూడా ప్రత్యేకంగా ప్యాక్ చేసి కంటైనర్ల ద్వారా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. ప్రతి కంటైనర్కు ముందు వెనక ప్రత్యేకంగా సెక్యూరిటీ వాహనాలు కూడా వచ్చాయి. అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ముందు మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఏదైతే పోలీసు భద్రత నడుమ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి డబ్బును మొత్తం కూడా జిల్లాల నుంచి వచ్చినటువంటి వివరాలతో ఒక్కో కంటైనర్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలోకి ఈ గేట్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి డబ్బును అటు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారులకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పటి వరకు కోట్ల రూపంలో ఉన్నటువంటి ఈ ధనాన్ని కూడా భారీ భద్రత నడుమ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారని చెప్పొచ్చు. రిజర్వ్ బ్యాంకు వద్ద మొత్తం కూడా ఇప్పుడు దాదాపు 15 కంటైనర్లు, మరోపక్క పోలీసు అధికారులతో మొత్తం కోలాహలంగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం కూడా ఏదైతే పాత నోట్లు ఇప్పటి వరకు అంటే 16 రోజులుగా వచ్చినటువంటి పాత నోట్లను మొత్తం కూడా తీసుకొచ్చారని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక ఈ రోజు నుంచి బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ మాత్రమే ఉంది, కానీ ఎక్స్చేంజ్ అవకాశం లేదు. దాంతో నిన్నటి వరకు వచ్చినటువంటి డబ్బును, పాత నోట్లను మొత్తం కూడా కంటైనర్లన్నీ మోసుకొచ్చాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పటి వరకు ఏవైతే డిపాజిట్ అయ్యాయో వాటన్నిటిని కూడా కంటైనర్ల ద్వారా తీసుకొచ్చారు. అయితే ప్రధానంగా ఇందులో 1000 రూపాయల నోట్లు, ఆ తర్వాత 500 నోట్లకు మాత్రం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. అవన్నీ కూడా ఇక్కడికి చేరుకున్నాయి. ఇక్కడ నుంచి కొన్ని కొత్త కరెన్సీని కూడా తిరిగి పంపేందుకు కూడా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే ఏ జిల్లాకు ఎంత పంపుతారనేది ఇంకా పూర్తిగా తెలిసి రాలేదు. కానీ 500 నోట్లు కొత్తవి, దాంతోపాటు 2000 నోట్లు ఇప్పటికీ అన్ని జిల్లాలకు వెళ్ళిపోయాయి, కానీ 500 నోట్లు మాత్రం వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి. 500 నోట్లను కూడా తిరిగి పంపుతారనేది కొంత ఆర్బీఐ అధికారుల నుంచి మనకు అందుతున్నటువంటి సమాచారం. ప్రస్తుతం మనం చూసినట్లయితే లోపల ఉన్నటువంటి మొత్తం కూడా అధికారులు ఇదే పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ప్రధానంగా ఏవైతే పాత నోట్లను వెనక్కి ఇచ్చి జిల్లాల నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు, మరోపక్క కొత్త నోట్లను కూడా ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. పోలీస్ భద్రత అనేది చాలా కఠినంగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒకవైపు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు, వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి వివరాలు, అటు కంటైనర్లు, ప్రతి పోలీసు సంబంధించినటువంటి పూర్తిగా కూడా ఎక్కడికక్కడ వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు. ప్రతి కంటైనర్ చుట్టూ కూడా ప్రత్యేకంగా ఆయుధాలు ధరించినటువంటి పోలీసులు నిల్చొని ఉన్నారు. ఎందుకంటే పెద్ద స్థాయిలో డబ్బు ఉంది, ఆ డబ్బును రక్షించేందుకే వాళ్ళంతా కూడా సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మరోపక్క పోలీసులకు సంబంధించినటువంటి వాహనాలు ఆర్బీఐ గేట్ ద్వారా బయటికి వెళ్తూనే ఉన్నాయి. ప్రత్యేకంగా పోలీసులు తీసుకెళ్తున్నటువంటి వాహనాల్లో కూడా అటు దానికి సంబంధించినటువంటి వాహనాల ద్వారా డబ్బుకు ఏదైతే సెక్యూరిటీగా వస్తున్నారో వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ ఉంటున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఆర్బీఐ వద్ద మాత్రం ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి కంటైనర్లు ఏదైతే జిల్లాల నుంచి డిపాజిట్ అయినటువంటి డబ్బును మోసుకొచ్చాయో
పాత నోట్లను వాటితో పాటు కొత్త డబ్బులను తీసుకెళ్లేందుకు కూడా వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ ఏ బ్యాంకుకు ఏ జిల్లాకు ఎంత పంపిస్తారనేది ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. దాంతో కంటైనర్లన్నీ కూడా అలాగే ఉన్నాయి. సెక్యూరిటీ సిబ్బంది పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు. కెమెరా పర్సన్ రాజ్ కుమార్తో రాజు, ఎన్టీవీ. పెద్ద నోట్ల రద్దు జీహెచ్ఎంసీకి కాసుల పంట పండించింది. ఈ 2 వారాల్లో గ్రేటర్ పరిధిలో 246 కోట్ల 16 లక్షల రూపాయల పన్నులు వసూలయ్యాయి. ఆస్తి పన్ను, ట్రేడ్ లైసెన్స్, ఎల్ఆర్ఎస్, ఓపెన్ ల్యాండ్ స్కీమ్ ద్వారా బల్దియాకు భారీగా ఆదాయం సమకూరింది. 2016-17 ఆర్థిక సంవత్సరానికి జీహెచ్ఎంసీ 1500 కోట్లు టార్గెట్ గా పెట్టుకుంటే పెద్ద నోట్ల రద్దుకు ముందు 620 కోట్లు మాత్రమే వసూలయ్యాయి. అయితే నవంబర్ 10 నుంచి నిన్న అర్ధరాత్రి వరకు 246 కోట్ల 16 లక్షల ఆదాయం సమకూరింది. దేశంలోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన కార్పొరేషన్ గా జీహెచ్ఎంసీ రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. హైదరాబాద్ సంతోష్ నగర్ లో శ్వేత అనే వివాహిత ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ప్రేమ పేరుతో మాయమాటలు చెప్పి శ్వేతను అక్రమ్ అనే యువకుడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు. అనంతరం ఆమెను మతం మార్చి సకినాగా పేరు మార్చాడు. అంతటితో ఆగకుండా అక్రమ్ మరో అమ్మాయితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. దీంతో తీవ్ర ఆవేదనకు గురైన శ్వేత అలియాజ్ సకినా ఆత్మహత్య చేసుకుంది. అక్రమ్పై సంతోష్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు తల్లిదండ్రులు.